اسرائیل کا وحشی پن تمام حدیں پار کر گیا. غزہ کے جبالہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری. ایک ٹن وزنی 6 بم گرا کر کیمپ تباہ کر دیا. 100 سے زائد نہتے فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی. ہر طرف لاشوں اور زخمیوں کے انبار لگ گئے. دل دہلا دینے والے مناظر. لوگ ہاتھوں سے ملبہ کھود کر اپنے پیاروں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. شہداء میں بچوں کی بڑی تعداد ہے. الجزیرہ کے مطابق یہ غزہ اسپتال پر حملے جیسا قتل عام ہے. اسرائیلی فضائیہ نے نصیرات پناہ گزین کیمپ کو بھی نشانہ بنایا. درجنوں زخمی. غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 8500 سے زائد ہو گئی. حماس کا عرب اور مسلم ممالک سے فیصلہ کن موقف اختیار کرنے کا مطالبہ. اسرائیل فلسطینیوں کے خون کا پیاسا ہے. پناہ گزینوں کو نشانہ بنا رہا ہے. دنیا کا ضمیر کب جاگے گا؟ کیا اس وقت جب فلسطینی صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے؟ عرب اور مسلم ممالک فیصلہ کن موقف اختیار کریں. حماس کے اسرائیل پر جوابی حملے جاری. اشدود شہر میں القسام بریگیڈ کے راکٹ آئرن ڈوم کو چکما دینے میں کامیاب. راکٹ لگنے سے کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں. حماس کے شیروں کی بیت حنون میں اسرائیلی فورسز سے جھڑپیں جاری. غزہ میں زمینی کارروائی اسرائیل کو مہنگی پڑنے لگی. غزہ میں داخل ہونے والے اسرائیلی ٹینک عبرت کا نشان بن گئے. حماس نے دوسرا زمینی حملہ بھی پسپا کیا. چھپنے نہ دیا، بھاگنے دیا. حماس نے ایک بلڈنگ میں چھپے اسرائیلی فوجیوں کو ٹھکانے لگانے کا بھی دعویٰ کیا. القسام بریگیڈ کی بحری فورس کی بھی حملے. طوفان تارپیڈو کا استعمال. اسرائیلی بحری اہداف کو نشانہ بنایا. اسرائیل نے غزہ کو بچوں کا قبرستان بنا دیا. اسرائیلی بمباری سے ہر 10 منٹ میں ایک بچے کی جان جا رہی ہے. روزانہ 400 سے زائد بچے شہید یا زخمی ہو رہے ہیں. یونیسیف نے دردناک اعداد و شمار جاری کر دیے. اسرائیل بمباری سے غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 3500 سے بڑھ چکی ہے. اسپتالوں میں طبی سہولتیں ختم ہونے سے نومولود بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں. شہید بچوں میں 1 دن کے بچے بھی شامل. امن کے ٹھیکیداروں، بہت ہو گیا، اب جنگ ختم کراؤ. فلسطینی بچی کی پکار. عرب ملکوں سے مداخلت کرنے کا کہہ دیا. بچی نے کہا مجھے بھی دنیا کے باقی بچوں کی طرح زندہ رہنے کا حق دیا جائے. سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل. کہا میں فلسطینی بچی ہوں، دنیا دیکھے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہر سمت تباہی ہے. ملبے سے ہمارے والدین مسخ شدہ حالت میں نکل رہے ہیں. ہمارے تمام لوگ تقریباً ختم ہو چکے. ہمیں بھی پوری دنیا کی طرح آزادی سے رہنے کا حق ہے. امریکہ اور فلسطینیوں کے قتل عام میں ملوث ہے. سینٹ کمیٹی کے اجلاس میں آوازیں اٹھ گئیں. واشنگٹن میں اسرائیل اور یوکرین کے لیے امداد پر سینٹ کمیٹی کی سماعت بدنصبی کا شکار. حاضرین میں شامل جنگ مخالف افراد کا احتجاج. کچھ شرکاء نے ہاتھوں پر سرخ رنگ لگا رکھا تھا. صہیونی حکومت کی پشت پناہی کرنے پر وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے سامنے نعرے بازی. غزہ میں جنگ بندی اور بچوں کا قتل عام روکنے کا مطالبہ کیا. سیکورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کو باہر نکال دیا. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم. آج سے باقاعدہ گرفتاریاں عمل میں آئیں گی. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں غیر ملکیوں کی واپسی سے ملکی حالات بہتر ہوں گے. عالمی تاریخ میں صرف پاکستان نے اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کو پناہ دی. ویزا سمیت قانونی معاملات مکمل کرنے والے غیر ملکیوں کو خوش آمدید کہیں گے. غیر قانونی مقیم افراد کے سہولت کاروں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. جعلی شناختی کارڈز بنانے والے نادرا کے ملازمین کا مکمل احتساب ہوگا. نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کہتے ہیں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان کا کہنا ہے غیر قانونی تارکین وطن کی جائیدادوں کو سیل کیا جائے گا. افغانستان جانے والوں کے لیے چمن پاک افغان بارڈر پر کیمپ قائم. 3 مقامات پر بنائے گئے ہولڈنگ ایریاز میں نادرا سہولتی بھی موجود. انتظامیہ کی جانب سے افغان شہریوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا گیا. کراچی میں بھی کنٹرول روم قائم. شہر سے غیر قانونی رہائشوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا. چار شکستوں کے بعد پہلی فتح. پاکستان نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا. فخر زمان کا شاندار کم بیک. 7 چھکے لگائے، 81 رنز بنائے. عبداللہ شفیق کے 68 رنز. دونوں نے 128 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ لگائی. پاکستان نے 105 گیندوں پہلے ہدف حاصل کر لیا. فخر زمان مین آف دی میچ قرار. بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 204 رنز بنائے تھے. بنگلہ دیش ایونٹ سے باہر. پاکستان کی سیمی فائنل کی امید ابھی باقی.
न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हराया, रन रेट बेहतर बनाया तो सेमीफाइनल में रसाई मुमकिन हो सकती है। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान की बॉलिंग भी चल गई। कोलकाता में फास्ट बॉलर्स की तबाहकुन गेंदबाजी, बांग्लादेशी बल्लेबाजों को विकेट पर टिकने न दिया। शाहीन ने बांग्लादेशी ओपनिंग उखाड़ी, वसीम जूनियर ने टेल समेटी। इब्तिदाई 3 विकेटें सिर्फ 23 रन पर गिरी। चौथी विकेट पर लिटन दास और महमूदुल्लाह ने 79 रन की शिराकत बनाई, लेकिन इफ्तिखार ने पार्टनरशिप तोड़कर ब्रेक लगा दिया। उसामा मीर की 1 विकेट, हारिस रऊफ भी चल गए, सिर्फ 36 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह आफरीदी ने 23 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वसीम जूनियर ने आखिरी तीनों खिलाड़ी बोल्ड किए। बांग्लादेश की तरफ से महमूदुल्लाह 56 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन शाह आफरीदी ने मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तेज तरीन 100 विकेटें हासिल करने वाले फास्ट बॉलर बन गए। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश, माहिराना तज्जिए और तबसरे। बासित अली ने कहा, ये बात आंखें खोल देने के लिए काफी है कि फखर जमान खेल सकते थे, मगर उन्हें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नहीं खिलाया गया। अगर हम 29 ओवर में हदफ हासिल कर लेते तो हमारा रन रेट प्लस हो जाता। इफ्तिखार को नंबर 3 पर आना चाहिए था। कामरान अकमल बोले, अब्दुल्ला शफीक को 68 रन 50 गेंदों पर बनाने चाहिए थे क्योंकि वो शुरू से खेलते आ रहे हैं। अजहर अली का कहना था, फखर को खिलाने का फैसला 1 मैच लेट है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम में शामिल करना चाहिए था क्योंकि वो हार्ड हिटर हैं। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा, कायम अली शाह और आदि के साथ महफिल को जाफरान जार बनाया। कब को छोड़े, 1 घंटे बाद या 2 दिन बाद बस हम जा रहे हैं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा वोट डालने के लिए जितने बेचैन आप हैं उतना ही मैं भी हूँ। हम भी चाहते हैं मुल्क में मुस्तकिल हुकूमत आए। पीटीआई पर इलेक्शन कमीशन ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो हम कौन होते हैं जो ये काम करें। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेंगे। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए। नून लीग की रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है, नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा और पाबंदी खत्म होगी। उम्मीद है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात और नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। नवाज शरीफ जल्द 4 सूबों का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के इजलास के बाद एहसन इकबाल ने बताया, नवाज शरीफ जल्द जमातों के सरबराहों से मिलेंगे, 4 सूबों का दौरा भी करेंगे। नून लीग ने मुल्क मसाइल से निकालने के लिए कमेटी कायम कर दी। कल से कौमी और सूबाई उम्मीदवारों से दरखास्तें ली जाएंगी। एहसन इकबाल सूद समेत मैंडेट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सिलेक्शन के जरिए चौथी मर्तबा वजीर आजम बनना चाहते हैं तो क्या फायदा। फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल, कहा नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के मुंह से किसी ने इलेक्शन का नहीं सुना। बहुत तनकीद के बाद नून लीग के चंद रहनुमाओं ने इलेक्शन की बात की। नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देना है तो फिर सब साबिक वज़ीर आज़म को दें। सिविलियन इदारों की जानिब से ऐसा किया जाएगा तो न्यूट्रल होने पर सवाल तो उठेगा। 9 मई वाकयात पर जेआईटी की तहकीकात जारी। असद उमर को आज दोपहर 4 बजे जेआईटी में तलब कर लिया गया। असद उमर को 5 थानों में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। जलाओ घिराव के मुकदमात में अदालत ने असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की बहनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था। असद उमर, उज़मा और अलीमा खान की अबूरी जमानत में 22 नवंबर तक तौसी। असद उमर कहते हैं, मुझे पहले भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। इनकी सियासत है, इन्हें बेस्ट ऑफ लक। मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूं। सानिया एपीएस पर मिलिट्री कोर्ट्स ने सब मुजरिमों को सजाए मौत दी। सानिया एपीएस पर एक शख्स को फांसी नहीं हुई क्योंकि वो सिविल अदालत गया। फैसल वावडा कहते हैं 23 अक्टूबर को मिलिट्री कोर्ट्स को मुअत्तल कर दिया गया, दुश्मनों को छूट दे दी गई। छोटे मुल्क में ऐसे काम नहीं होते जैसे अब यहाँ हो रहे हैं। क्या फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को छूट दे दी जाएगी? पाक फौज ही एक इदारा है जो महफूज है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। माहिर कानून याहिया फरीद ने कहा, मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक अदालती फैसले पर अपील का हक मौजूद है। निगरां हुकूमत की जानिब से लार्जर बेंच के सामने अपील की जाएगी। मिलिट्री कोर्ट की जगह दूसरी अदालत में स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाता।
फैजाबाद धरने के दौरान फैज हमीद का शदीद दबाव था। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने